अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवे लेक्चर के टोल मर्गरो ता खुश आमदीद विम। नन जे कम ज़मून कम टॉपिक द एलिमेंट 3.5 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट। मुंगा खपल रिस्क असेसमेंट च मंका दागे प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स तरीक़ाकार सरे एंड प्रैक्टिस बागे बंदे बिया मुंगा प्रैक्टिस लिटिल बिट प्रैक्टिस हमको सही द नुदाबा पर डिटेल सर वायु राजू मखी टॉपिक द लीगल रिक्वायरमेंट से दी द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ रिस्क असेसमेंट कम दे दागे मुताबिक लीगल रिक्वायरमेंट सरी नो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन C155 आर्टिकल नंबर 15 जकम आर्टिकल नंबर 15 में नो अगसो इम्पोज a duty to ensure a workplace is so far as reasonable practicable without risk to employees। आर्टिकल नंबर 15 दा लीगल रिक्वायरमेंट थे दा कोई दा कि कम वर्क प्लेस थे दा सही रीजनेबली प्रैक्टिकेबल दे मनी मख की बात को कि रीजनेबल प्रैक्टिकेबल सत होई दिन आलो कम दे रिस्क विदाउट रिस्क टू एम्प्लॉइज कि कम वर्क कर दी अगो तो बदलता इस इसमें रिस्क नहीं रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी उस तो पर डिटेल सर्वे चार रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी सत होई गोरदस हिसाब दे कमोंग 100% सेफ्टी फॉलो को नो वर्क बस 0% की गोरे दा जहन की कहने रहा था कि 100% सेफ्टी खो अलग की चेहरा बस मुंगा कोर कीनो बैठ की ना से तैयार चेहरा लगा जाए और ये खपसोर कीनो देता मुंगा 100% सेफ्टी हुआ बल्कि को 100% सेफ्टी नहीं था उसको मुंगा 100% वर्क वार्ड नो ब्याबा सेफ्टी 0% ही हुआ जहन के खबर राजी नो या बमुंग कार को या बमुंग सेफ्टी को 100% उसका मंगा कारम को और सेफ्टी फॉलो को मैक्सिमम कारों को मैक्सिमम सेफ्टी फॉलो को दे तमंगा रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी वायु नुमंग बस कहूँ 50% बकार लेता वो जो और कहूँ चिप कार जम मैक्सिमम मुशी और 50% बमंगा सकूँ सेफ्टी फॉलो को मतलब दाना ची 50% सेफ्टी पर 100% ही कार पर 100% ही खुद सेफ्टी और कार दोनों मंगा 100% के वाचो नु ब्या मंगा 50% सेफ्टी लवर को और 50% बमंगा कार लवर को 10 मिनट को चु वर्क लमंगा 70% दगा वर को और सेफ्टी लमंग 30 वर को ना 50-50 भाई नो रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी देता हो जम सरा नो बैलेंस ऑफ कॉस्ट रिस्क ऑफ फॉर्म जम सर सुमरा रिस्क दे तागी मुताबिक बमंगा बैलेंस चिकम दे सको खर्च को नो पति की जमंगा टाइम कॉस्ट इस टाइम हम राजी जम सरा एफर्ट हम राजी मनी हम राजी जम सर सही ना नो दे प्रोसेस हम सोई रीजनेबल प्रैक्टिकेबिलिटी राजू रिस्क असेसमेंट नो देना मख मुंगा हैजर्ड और रिस्क पे जो चेहरा व्हाट इज हैजर्ड एंड व्हाट इज रिस्क नो हैजर्ड चिकम दे समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म हर हगसिस समथिंग के वेले सही था स्पेशल सीजन है दे वेले with the potential to cause harm जिसन सब नुकसान ते मुंतर रसी नती तमंगा hazard वा even जमंग मोबाइल न दे दाम गोरे hazards की राजी जगह कमंगे लग डेर यूज को नमंग तडेर मसले जोड़ाई बिया वो रिस्क से तो वही नो रिस्क तो चेहरा the likelihood that a hazard will cause harm together with its severity मतलब चीज़ हम सर कम hazards दिनागी नमंग तो harm से तकलीफ पर रसी likelihood दागी chance से सुमर दी इम्कानात सुमर दी उसका इन केस एक्सीडेंट पर शिद्दत की हाम दलास मुख्तसर नुकसान ना वरसी नो दती सेवेरिटी ददी बमुक्त सुमर नुकसानाती नो लाइकलीहुड इम्कानात सेवेरिटी नुकसानात मल्टीप्लाइड बाय चिदा मंगा मल्टीप्लाई को इज इक्वल टू रिस्क नो देता बमंगा रिस्क को नो रिस्क तो लाइकलीहुड मल्टीप्लाइड बाय सेवेरिटी मतलब दे हैजर्ड द हार्म लाइकलीहुड इम्कानात सुमर दे और दाखिल सेवेरिटी शिद्दत सुमर दे नुकसान सुमर रखे नो दे प्रोसेस तो मंगा सवायु रिस्क वायु वो सरा जो हैजर्ड कैटेगरी था नो हैजर्ड कैटेगरी के जमन सर फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिकल नो फिजिकल के जमन सरा जी इलेक्ट्रिक फिजिकल मतलब डायरेक्टली जे कम जमन त बॉडी त नुकसान ना के दे त फिजिकल वायु नो इलेक्ट्रिसिटी द नॉइज द वाइब्रेशन रेडिएशन एंड मशीनरी ना पर केमिकल की मरकरी सॉलेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह सुमरम केमिकल नमक तो नुकसान रसी बायोलॉजिकल के लिए टीना बैक्टीरिया हेपेटाइटिस वायरस वगैरह सुमरा दा चीज सुमरा जगुने दी द बीमारियां नी दादी एर्गोनॉमिक्स मतलब दारा चीजें उधा से रिपीटेटिव कार का वो और जमुन द बॉडी स्पेसिफाइड
پارټ چې کوم دی دا زموږ ستړی شي نو دې ته موږ څه وایو ارګانامکس. لکه مینوال هینډلینګ کوو زموږ به لاس ستړی کېږي. ریپیټیټیو ټاسک او سایکالوجیکل چې کله سټریس وایلنس د وجې نه چې کوم موږ ته مسلې جوړ شي دې ته موږ سایکالوجیکل وایو. اوس راځو ریسک پروفایلینګ ته. ګوره یو ریسک اسسمنټ یو ریسک پروفایلینګ دا دواړه ډېر زیات ډفرنس دی، ډېر لکه جدا ټرمز دي زموږ سره. ګوره یو دی ریسک پروفایلینګ او یو ریسک اسسمنټ. ریسک اسسمنټ چې کوم دی مونږه د کار سټارټېدو نه وروسته سټارټو او ریسک پروفایلینګ چې کوم دی دا مونږه د کار سټارټېدو نه مخکې ګورو. نو ریسک پروفایلینګ بیفور ورک اکټیویټیز، ریسک اسسمنټ افټر د اکټیویټیز سټارټ. نو ریسک پروفایلینګ چې کوم دی زموږ سره نو په دې کې موږ څه ګورو؟ نیچر اینډ لیول اف دی تھریټس فیس بای د ارګنایزیشن. موږ ګوره نیچر ګورو د څه شي او لیول تھریټس فیسډ بای د ارګنایزیشن. ګوره تھریټس ته موږ عام لفظ والو نو په ریسک اسسمنټ کې موږ تھریټس نه استعمالو، ته موږ هیزارډ استعمالو. نو تھریټس زموږ یو سټریټیجیک لیول مطلب غټ لفظ دی زموږ سره، لکه مطلب ټیرریزم شو زموږ سره، فلډینګ شو زموږ سره، نور داسې غټ غټ د ارتکویک شو زموږ سره. دا زموږ سره په څه کې راځي؟ په تھریټس کې راځي. نو موږ د تھریټس چې کوم دی د هغې نیچر ګورو چې کوم قسم دی او د هغې لیول ګورو چې څومره دی. او دین علاوه د دې لایکلیهوډ اف دوز ایډورس افیکټ اکرینګ بیا د هغې موږ لایکلیهوډ هم ګورو چې چانسز څومره دي زموږ سره او د هغې افیکټ هم ګورو که ان کیس څه شي نو موږ ته به څومره نقصانات راکوي. دین علاوه لیول اف ډسټرپشن ان کاسټ اسوسییټډ ود ایچ ټایپ اف ریسک. بیا موږ ګورو چې یاره که ان کیس زموږ سره دا څه قسم واقعیات وشي نو لیول اف ډسټرپشنز موږ ګورو چې څومره به موږ ته ډسټرپشن مطلب ارتکویک وشو نو خامخا فلډ راغی او د هغې کاسټ به هم ګورو چې نو څومره نقصان به موږ ته راکوي. او بل افیکټینس اف کنټرول ان پلیس ټو منیج دوز ریسک. بیا موږ ګورو چې یاره موږ کنټرول مې راغستې دی افیکټینس ګورو چې یاره موږ څومره کنټرول کړی دی. لکه موږ اوس یو برج جوړو په واټر دغه چې کوم دی د ریور کې نو موږ اوس ګورو چې موږ د واټر څومره حده پورې کنټرول کړی د دې افیکټینس. بیا موږ ګورو چې یاره موږ دا ریسک څومره منیج کړی دی زموږ سره. صحیح ده؟ نو دې ته موږ څه وایو؟ ریسک پروفایلینګ وایو. اوس ریسک پروفایلینګ پروسس چې کوم دی نو په دې کې موږ څه آیډنټیفای کوو؟ نو هیلث اینډ سیفټي تھریټس آیډنټیفای کوو، مطلب د موږ تر ټیرریزم نه څومره تھریټس دی، د ارتکویک نه څومره دی، د فلډ نه څومره دی، واقعي نور وغیره. هیلث اینډ سیفټي امپیکټس ګورو چې یاره که ان کیس دغه وشي د دې به امپیکټ څومره وي. کرنټ کنټرول ګورو چې موجوده څومره کنټرول دی. لایکلیهوډ موږ ګورو چې یاره څومره امکانات دي. یا پریارټي اف ایچ تھریټس موږ ګورو چې اول به موږ کومه یوه کنټرولر موږ له پکاري. ښه اوس راځو ریسک اسسمنټ ته. نو ریسک اسسمنټ موږ ویلو چې یاره ریسک اسسمنټ موږ افټر د اکټیویټیز سټارټینګ چې موږ اکټیویټیز اخیستې دي کار شروع کړی د هغې نه پس موږ ګورو. صحیح ده؟ نو ریسک اسسمنټ کې موږ سمپل څه آیډنټیفای کوو؟ هیزارډ آیډنټیفای کوو. د هغې نه پس بیا موږ پریونټیو اینډ پروټیکټیو میئر راوباسو. د هغې نه پس چې کوم ایګزسټینګ کنټرول موجوده چې کوم کنټرول میئر اخیستې دی موږ هغه راوباسو او ډیسایډینګ آن اکسیپټیبل. بیا موږ ګورو چې کوم ریسک زموږ سره اکسیپټیبل دی کوم نه دی زموږ سره. اوس سبجیکټیو اف ریسک اسسمنټ ته راځو چې زمونږ د هیلث اینډ سیفټي ریسک اسسمنټ څه پیدې دي. موږ یې ولیکو ابجیکټیو څه دي، موږ ته څه پیدې راکوي. په دې کې پهلنی موږ ته څه راکوي؟ ډیث اینډ پرسنل انجري پریوینټ چې کوم زموږ سره انجریز ډیث وغیره راځي دا پریوینټ کېږي. بل ادر ټایپ اف لاس انسیډنټس که نور داسې څه لاس انسیډنټس وغیره دي دا موږ کنټرول کوو. بل بریچز اف سټیټ لا which might leads to the enforcement actions or prosecutions. منګه قانون فالو کول، لکه مطلب سیفټي څه د قانون دی. سیفټي فالو کول مینس قانون فالو کول. چې کله موږ قانون فالو کوو نو بریچز اف لا نه کېږي. نو موږ د څه نه بچ کېږو؟ انفورسمنټ ایجنسیز چې کوم دي دې نه موږ بچ شو. بل د ډایرکټ اینډ انډایرکټ کاسټ that follow on from accidents چې کوم ډایرکټ او انډایرکټ کاسټ دی نو دا څه شي زموږ سره موږ نقصانات نه بچ شو. سیمپل چې ډایرکټ کاسټ او انډایرکټ نو موږ د نقصانات نه سیمپل بچ شو. بیا was risk assessors mean a person which carrying the risk assessment in working side. دته موږ risk assessor وایو. مطلب چې څوک risk assessment کوي دته موږ risk assessor وایو. بل دا به کوم نو اول به دا competent people دي. عام کس به risk assessment نه کوي نو ټریننګ نالج ایکسپیرینس دا به هر څه ورسره. بل چې څوک risk assessment کوي نو دا به په ټیم اپروچ کې سایډ ته ځي. ګورئ داسې به نه چې یوازې تللی اول ته risk assessment شروع کړی، نه دا به په ټیم اپروچ کې ځي. ځکه د ټیم اپروچ څه فایده ده؟ نو څه نو ورکر فیملییر وذ د ټاسک. هغه ورکر به موږ د ځان سره بوزو چې هغه د خپل سایټ کې چې کوم اکټیویټیز فالو کوي د هغې ټاسک نه به خبري. بل هیلث اینډ سیفټي سپیشلیست پر ځان سره بوزي.
بل ټیکنیکل سپیشلیست به هم د ځان سره بوزي، لاین منیجر به هم د ځان سره بوزي او ورکر سیفټي ریپرزنټیټیو دا به هم د ځان سایت سره بوزي. ځکه که ریسک اسسمنټ یو عزیزي سایت ته نو دا نه د کار نه خبر دی، نه په سکیفولډینګ پوهېږي، نه په مشینري پوهېږي، نه په الیکټریشن پوهېږي، نه په میکینیکل پوهېږي، نه په پلنګ پوهېږي، نه په ایکسیویشن پوهېږي، نه د ورک سایت نه خبر دی، نو ځان سره به ټول سټاف هم بوزي، د هغې نه پس به دا ریسک اسسمنټ کوي. اوس سوټیبل اینډ سفیشینټ ریسک اسسمنټ څه ته وایي؟ نو سوټیبل اینډ سفیشینټ ریسک اسسمنټ دې ته وایي چې دا زموږ سره یو پیج دی د ریسک اسسمنټ ټوټل وګورئ 1 دا 1 2 3 4 پیجز دي زموږ سره، صحیح ده. نو په دې کې ټولې دا خبرې شامل دي، دا چې کوم موږ فالو کوي نه، دا نیم دی زموږ سره، کمپیټنټ اسیسر نیم دی، ورکرز دي زموږ سره، اډیشنل کنټرول میئر، سیګنیفیکنټ فایندینګ، دا ټوټل دلته په پیج کې شامل دي زموږ سره. نو سوټیبل انسفیشینټ ریسک اسسمنټ دي ته وایي چې د دې سر نه واله دې ځګین نه دا ټولې خبرې ته فالو کړي، نو دې ریسک اسسمنټ ته موږ څه وایو؟ سوټیبل انسفیشینټ ریسک اسسمنٹ. نو دا په فارمیټ کې کومې خبرې دي؟ نیم اف کمپیټنټ اسیسر، آئیډینټیفای هیزن ریسک اینڈ آئیډینټیفای پرسنل ایٹ ریسک مطلب ورکر ادر وزیټر وغیرہ. بیا ایوالویټ افیکټونس اف کرنٹ کنټرول دا به هم راوستي، ایډیشنل کنټرول میئر به هم راوستي. بل امپلایر چې کوم دی زموږ سره پرایورټیز دا به هم ورته ورکړي، سیګنیفیکنټ فایندینګ دا به هم ریکارډ کړي. بل چې ریسک اسسمنټ یې کړی دا به صحیح زموږ سره نیچر اف ریسک مطلب ریسک مطابق وي، بل پروپورشنل ټو ریسک مطلب دا چې ریسک به دا کنټرولوي، او ویلیډیټي پیریډ دا به هم ورکړي چې یاره زما دا ریسک اسسمنټ دومره ټایم پورې ویلیډ دی. نو دا زموږ سره پیج دی که دا اوس وګورئ نه، دا شو زموږ سره دا ټوټل سیزونه دا به هم څه کوي؟ فالو کوي. اوس راځو 5 سټیپ ټو ریسک اسسمنټ. اوس کوم زموږ سره 5 سټیپس دي د ریسک اسسمنټ دا موږ فالو کوو. 5 سټیپ زموږ سره سری بل آئیډینټیفای د هیزارډز، هیزارډ به آئیډینټیفای کوو پته کې، بل آئیډینټیفای د پیپل ان هو مایټ بی هارم دا به فالو کوو. ایوالویټ د ریسک اینڈ ډیسایډ ان پریکاشنز دا به دریم سټیپ دی. بل ریکارډ ان سیګنیفیکنټ فایندینګ څلورم سټیپ، او ریویو اینڈ اپډیټ از نیسسری پنځم سټیپ. سټیپ بای سټیپ اولنی سټیپ سره زموږ سره آئیډینټیفای د هیزارډز، هیزارډ به موږ په کومه طریقه آئیډینټیفای کوو، صحیح نه. نو سایت کې زموږ سره دوه قسمه، یو فزیکل انجریز دي یا اوکوپیشنل ډیزیزز دي، صحیح نه. فزیکل انجری کې سلیپ انټر فال، فالینګ آبجیکټس، کولیجن، ټریفینګ، کرشینګ، مشینری، الیکټریسيټي، ټرانسپورټ، کیمیکل، ډراونینګ ډوبېدو ته ایکسپیکسیشن انسان ساه بند شي. بل چې کوم دی زموږ سره فایر ایکسپلوژن، انیمل لوز نه وایلنس، چینجبل ډبل. اوکوپیشنل ډیزیزز کوم پدې کې د فزیکل، د کیمیکل لوز نه بایولوژیکل، ارګونومکس او سایکولوژیکل د دې زموږ سره. اوس راځو هیزارډ آئیډینټیفیکیشن. هیزارډ آئیډینټیفیکیشن زموږ سره سمپل څلور میتھډ دي، یو دا دی 2 3 4 5 دا 5 میتھډ دي زموږ پدې کې. پهله انسپیکشن اف د ورک پلیس، سمپل د ورک پلیس انسپیکشن کول، یو دا میتھډ دی مطلب سایت ته سړی لاړ شي ویجوال انسپیکشن وکړي، هیزارډ آئیډینټیفای کړي، نو دې ته موږ انسپیکشن. بل ټاسک انالیسس، چې کوم موږ اکټیویټیز کوو، کوم ټاسک موږ ته راکړی شوی دی، نو دا موږ څه کوو؟ د دې انالیسس کوو. نو انالیسس جاب کمپوننټ بیفور د جاب سٹارټ، چې کوم کمپوننټس موږ جاب سٹارټ هغه موږ سټیپ بای سټیپ راوالو، ډیوایډ کوو، دا موږ هیزارډ آئیډینټیفای کوو، دا مخکې کوو اخر سره. بل چې کوم لیجسلیشنز دي زموږ سره، قانون چې کوم موږ ته پای کې زموږ سره سټینډرډ ګایډنس، نوٹ ګایډنس، ډاکومېنټس دي، دا غي نه هم موږ ته پته لګي چې یاره کوم ټایپ هیزارډ دی اوس دلته. بل چې کوم دی مینوفیکچر انفارمیشنز، مطلب دا چې کوم یو کرین دی یا هر قسم، لکه ایون موږ موبایل مالو دا غي مینوفیکچر انفارمیشن، دا غي سیف یوز، مینټیننس، کلینینګ، هر څه موږ ته راکړي، صحیح ده په دې طریقه. او بل انسیډنټ ډیټا د کپنې چې کوم زموږ سره انسیډنټ، ایکسیډنټ، نیر مس، هیلث ډیټا ده، نو دا غي نه هم موږ ته د کپنې د هیزارډ پته لګي چې دلته کوم قسم هیزارډز دي. راځو ټاسک انالیسس. نو ټاسک انالیسس موږ فارمولا کوم چې هغه ته موږ سریډم فارمولا وایو. نو سریډم څه ته وایي؟ سلیکټ د ټاسک، ریکارډ د سټیجز اف د ټاسک، بیا ایوالویټ ریسک اسوسییټډ ود ایچ سټیجز، هر سټیج سره چې کوم ریسک اسوسییټډ دی دا به موږ ایوالویټ کې. بل ډیولپ د سیف ورکینګ میتھډ، بل به چې کوم دی زموږ سیف ورکینګ میتھډ دی دا به موږ ډیولپ کوو. بل امپلیمنٹ د سیف ورکینګ میتھډ دا به موږ ورک سایت کې امپلیمنٹ کو، او اخر کې مانیټر ټو انشور افیکټیونس، بیا موږ دا غي مانیټرینګ کو، ګورو به چې هر دې موږ ته څه پیدا راکړي دی او کنه دراګل، دا اوس موږ پریکټیکل کوو په سایت کې، صحیح ده. بل سټیپ 2 آئیډینټیفای د پیپل ایٹ ریسک،
یاره چې موږ به اوس ورکر آئیډنټیفای کړو نو لازمي خبره څوک چې څه کار کوي سکپ فولډینګ باندې څوک کار کوي جدا سکپ فولډینګ ورکر والی شو که څوک ډرایوینګ کوي دا ډرایور کې رااله څوک اپریټرز دی اپریټرز کې راځي صحیح ده هر کار سره ریلیټډ کوم ورکرز دی جدا آئیډنټیفای د پیپل اډرس شو زموږ سره نه پدې کې ورکرز اپریټر مینټیننس سټاف کلینرز دی کانټراکټر راځي ویزټر راځي ممبر اف دی پبلک وغیرہ چې کوم دي زموږ سره صحیح ده دا ټول پدې کې راځي اوس راځو ونریبل ګروپ دی ته وایي یاره چې زموږ سره په ورک سایټ کې کار کوي او دې له موږ سپیشل توجه ورکوو دا د سپیشل توجه لایق دي دا نو دې ته موږ ونریبل ګروپ وایو نو پیپل ایټ سپیشل لسټ نو کوم راځي ینګ پرسن ینګ پیپل نیو ایکسپیکټنټ مدرز چې کوم الریډي پوهېږي پتا سو ډیسیبل ورکر دي او لون ورکر دي صحیح نه دا په ډیټیل مخکې وایو اوس راځو ایوالویټ د رسک په موږ په کومه طریقه ایوالویټ کوو رسک په څنګه راوباسو سمپل اول ګور واټ از رسک څه ته وایي نو اټ از ا میجر اف لایکلیهوډ اف هارم occurring at its severity مطلب دا چې risk is equal to likelihood multiplied by severity is equal to risk نو risk هم سره سلو ټایپ دی یو کوالټیټیو یو سیمی کوانټیټیټیو یو اکیوټ یو بل کرونیک دی سره نو کوالټیټیو مطلب سمپل دی کې مونږ ورډز استعمالول کوالټي الریډي تاسو پیژنئ خدا بیکاره دا کمزوري وغیرہ نو یوز words to describe likelihood and severity مطلب high medium low وغیرہ semi quantitative मतलब use words in numbers to describe likelihood and severity what are you quantitative numbers qualitative words semi quantitative number in words both نو زمنګ با semi quantitative په سایت کې پکار راځي acute risk मतलब دا چې یو کار مونږ کو پټیم کې ته نقصانات جوړ شي دته مونږ acute risk لکه مطلب دا مونږ کار کوو او یو د مونږ ستړي شو دا acute risk ته پټیم کې مونږ ستړي کی یو کار دا چې یاره مونږ پټیم کې نه ستړي کوي مونږ ته روز ته پته لګي دته مونږ chronic risk وایو نو acute risk کې short term effect واټیم کې موږ ته مسله جوړي immediatism سره مطلب ډسټینګ اینڈ سموکس لګي وغیرہ نه موږ ته مسله جوړي دي شي مطلب ډسټینګ نه مسترګو وغیرہ اریټیشن وغیرہ راځي بل کرونیک کې لانګ ټرم افیکټ مطلب یو کس ډېر وخت پس دې ته نقصان ورګي نو دې ته موږ کرونیک وایو نو په دې ډیلی ار روټین ایکسپوجر بار موږ دې ته ایکسپوز کیږو نایس ار ډیلی وایبریشنز د دې نه موږ ته بیا سي لانګ ټرم پس نقصانات راځي بل دا ایوالویټ ریسک کې مزید راځو نو لایکلیهوډ سیویریټي was likelihood هم په 5 کیټګری کې ډیوایډ د سیویریټي هم په 5 کې نو 1 2 3 4 5 په لایکلیهوډ کې به 1 د سفر باندې ایکستریملی انلایکلی مطلب ډیر کم چانسز دي امکانات دي انلایکلی مطلب دا چې لګ دي 3 پوسیبل مطلب اکسیډنٹ چانسز شته 4 لایکلی مطلب دا ښه چانسز دي 5 چې کوم دی ویری پروبیبل ورز دلته قصه ورانه ده بالکل اکسیډنٹ کې دوه لدي مطلب بس د چت نه زولن شوی بل سیویریټي چې کوم د سره نو د ون ویری ماینر مطلب بیخي کمزور 2 نمبر فرست ایډ مطلب پټي وغیرہ سره وکي 3 لاست ټایم انجری مطلب دا چې دا کار چټي وکړه 5 چې کوم د هاسپټل ټریټمنټ ته هسپتال کې داخل شوی 5 ډیسیبل انجری یا ایون ډیث پکې هم راځي زموږ سره اوس په دې کې زموږ سره د 20 پرزم کیټګری په کې زموږ سره ډیفرنٹ کلرز دي په دې کې پلنې کلر چې کوم دی زموږ سره وګوري نو بالکل چې کوم زموږ سره گرین د ډارک گرین بیا لږ لایټ گرین بیا یلو دی ګری دی او ریډ د دې څه مطلب یو وګوره 1 to 1 چې کوم دی زموږ سره بالکل لایټ گرین چې کوم دی ډارک گرین چې کوم دی زموږ سره مطلب دا دی چې بالکل حالات کنټرول کړي مطلب اشاره اوپن د ورزپه لایټ چې کوم دی زموږ سره دا ایریا چې کوم دی زموږ سره مطلب دا دی چې په دې ځای کې زموږ سره ریسک لګ شته دی چې کوم ایگزیسټنټ کنټرول مېر دی دا به موږ څه فالو کوم یلو مطلب دا چې ریسک وسشته دی زموږ سره په سایت کې صحیح نه نو موږ به څه کوو کنټرول مېر په سایت کې الو غوړې بیخي مطلب دا چې غپ نه کړو دا ایریا چې کوم د زموږ سره 16 دلته زموږ سره ریسک ډیر زیات سیوا دی انتهایی ریسک دی زموږ سره نو موږ به دلته شارټ ټرم کار کوو لږ مطلب دا چې لږ اکټیویټیز کو ډیر کنټرول سپرویژن به مهاي وغیرہ وي او 25 مطلب ریټ کې بیا موږ اشاره کلوز الیمینیشن موږ فالو کوو کمپلیټلی کار موږ څه کوو الیمینیټ کوو نو دا زموږ سره مختلف کیټګریز دي زموږ سره راځو هیرارکی اف کنټرول وز به موږ ورک سایت باندې کنټرول څنګه کوو هیرارکی اف کنټرول موږ دې ته وایي چې سټیپ بای سټیپ موږ کنټرول کوو نو په دې کې پهلنی زموږ سره الیمینیشن دی الیمینیشن دا به یادوي صحیح دا راټکوي به داسې نو الیمینیشن مطلب دا چې کمپلیټلی ریموف موږ کار بند کوو هیزرډ به ریموو شي سمپل بل سبسټیټیوشن مطلب ریپلیس ود لیس هیزرډس پیپل مطلب دا چې مونږه یو های هیزرډس سبسټانسز په لومانی ریپلیس کوو دې نه موږ سبسټیټیوشن وایو بل انجینیرینګ کنټرولز د انجینیرینګ کنټرول مطلب ټیکنیکل کنټرول په دې کې راځي صحیح ده چې مونږ هیزرډس
او پیپل موږ د یو بل نه سیپریټ کو نو دې ته موږ ټیکنیکل انجینرینګ کنټرول وایي مطلب آیسولیشن سیپریشن سیفټي ډیوایس ګارد انډیکیټر الارم وغیرہ کا که تاسو سوچ کړئ ټریفیک پر سایډ باندې نه دی د روډ سایډ باندې چې کومه سیف ویل سی کونز وغیرہ لګول دي ته ټیکنیکل کنټرول بل چې کوم د ایڈمنسټریټیو کنټرول مطلب ایڈمنسټریشن سایډ نه چې کوم د پای کې مونږه سور کو انفارمیشن په ذریعہ باندې انسټرکشن په ذریعہ باندې مونږه څه کنټرول کوو په دې کې سیف سیستم او ورک سپرویژن ډیسپلین فالو کول ریډیوس ایکسپوجر انفارمیشن انسټرکشن ټریننګ وغیرہ دا راځي او اخرنی کنټرول زم سره پی پیز پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس اخرنی کنټرول بیا دا سره دا د کټول نه فالو کیږي نو دا پی پی سره به یو خامخا فالو کیږي پی پیز به خامخا او ور سره به بل همي رازو ګایډنس اینڈ لیګل سټانډرډز چې کوم دی زم سره اوس کوم دی زم سره چې کوم زم سره ګایډنس نوټس دي او مطلب دا چې موږ هیرارکی اف کنټرول وغیرہ دي زم سره صحیح ده نو مطلب چې موږ ته به دا ګایډنس او لیګل سټانډرډ کم څنګه ملاويږي نو پدې کې کوم دی وای sometimes there are a very clear regulation in code of practice to be meet ځینې ټیم کې مطلب دا چې موږ ته هر قسم چې کوم دی دغه ملاوي دي شي مطلب په نیټ هم اویلیبل هر ځای باندې او often there is no set standard in law but guidance may be available ځینې ټیم کې زموږ سره قانون نه مطلب آیلو کې څه دغه نشته خو دین علاوه چې کوم دی ګایډنس وغیرہ ملاوي دي شي او ځینې kind you things of whom might provide guidance ځینې ټیم کې تا تم پته لګي ته ځان نه مغسته شي چې موږ به ګاډي څوک راکې مطلب هوش نه بالو ایوش نه بالو نی بوش نه بالو سیده تاسو خپل هم دا سوچ معلومات تغستې شي بل چې کوم ته نو پدې کې انټرنیشنل سټانډرډ هم شته زموږ سره چې کوم انټرنیشنل لیول کې نېشنل لیجسلیشن مطلب د عمل قانون هم شته انډستری سټانډرډ هم مطلب ډیر زیات موږ سره پراته او ګایډنس فرام ریګولیټرز مطلب آیسو وغیرہ چې کوم دي دا ریګولیټرز کې راځي نه دا هم موږ ته صحیح وغیرہ چې کوم دی موږ ته ګایډنس وغیرہ راکولای شي اوس وای هیرارکی څه پکې ده موږ هیرارکی ولې فالو کوو سمپل هیرارکی اف کنټرول پای دی وای سمپل نو بی اډاپټډ ټو د هازارد اینڈ ریسک چې کله موږ هیرارکی فالو کوو نو مطلب دا چې موږ کوم هازارډز دي کوم ریسک دي دا موږ اډاپټ کوو موږ ایکسپټ کوو بل بی ریویو اینڈ کنټرول چې کله موږ هیرارکی فالو کوو نو اتوماتیکلی موږ خپل هازارد ریویو کوو کنټرول کوو بل چې موږ هیرارکی فالو کوو نو موږ سره کمپلاینټ ود د نېشنل لا اینڈ ریګولیشنز موږ ته نېشنل لا او ریګولیشن دا و چې هیرارکی به فالو کوو بل کنسیډر د کرنٹ سټیټ اف نالج موږ ته د خپل کنسیډر مطلب چې کوم زم سره موجوده د هازارد مطلب نالج د موږ ته دې پته ولګي بل چې موږ هیرارکی فالو کوو موږ اتوماتیکلی رولز فالو کوو ریګولیشن فالو کوو بل چې موږ هیرارکی فالو کوو موږ په سیفټي سټانډرډ باندې عمل کوو چې هیرارکی فالو کوو پای کې موږ انفارمیشن انسټرکشن ټریننګ سپرویژن دا موږ ورکړ ورکوو بل به کې موږ ورکړ ته پی پی چې کوم دی هوم ورک نو دا موږ ته هیرارکی فائدې دي اوس راځو ریزیډوال ایکسپټیبل انټالریبل ریسک residual څه ته وایي tolerable experiment څه ته وایي ګوره residual ګوره که تاسو سوچو کوئ ریسک سیستم موږ د residual hazard دپاره کوو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ ځکه چې residual هغه hazard دی چې موږ کنټرول مه یې رولو د هغې نه په باوجود هم زموږ سره څه hazard پروت دي نو دې ته موږ residual risk وایو موږ په سایډ کې چې کوم ښکاره ریسک دی هغه خو هر سړی پېژني لکه مطلب دا دی څوک لیونی چې د چت نه رادنګي یاره چا دماغ خراب دی چې بس ټینګی ته وردانګي خو ښکاره ریسک دی زموږ سره نو چې کوم ریسک زموږ سره ریزیجول پاتې شي او په هغې باندې ورکر نه پوهېږي ورکر نه شي انډرسټینډ کولی نو د هغې لپاره موږ ریزیجول ریسک د هغې لپاره موږ ریسک اسسمنټ کوو نو د ریسک دیټ از ریمین افټر د ایگزسټینګ اینډ نیو کنټرول میئرز چې کوم زموږ سره ریزیجول هازارد ریسک دې ته وایي چې کنټرول میئر موږ هغسې ریزیجول او نیو موږ هغسې د هغې نه باوجود زموږ سره څه نه سره ریسک پاتې شي نو دې ته موږ ریزیجول وایو اوس راځو ایکسپټیبل داسې ریسک چې موږ ایکسپټ کوو نو کم نو ریسک په خامخا لو وي ایگزسټینګ کنټرول میئر د هغې لپاره کافي نو فردر ایکشن د هغې لپاره به ریکوایرډ او کنفرم بای د ریسک اسسمنټ چې څوک ریسک اسسمنټ کوي دا به هغه کنفرم کړی چې دا ایکسپټیبل دی ټالریبل ګوره ایکسپټیبل ټالریبل دا دواړه سیم سیز دی زموږ سره صحیح ده خو ټالریبل بیا موږ نه ایکسپټ کوو خو کار خو لازمي موږ کار کوو نو د هغې باوجود موږ دا څه کوو کار زموږ لازمي دی خو موږ ته دا تکلیف راکوي موږ ته ترې نقصان راکوي شي نو ته موږ ټالریبل وایو نو ټالریبل زموږ سره ناټ ایکسپټیبل زموږ سره خو بیا موږ کین بي ټالریبل موږ ته تکلیف راکوي او موږ دا څه کوو د شارټ پیریډ اف ټایم دپاره موږ په دې کې کار کوو او کنټرول میئر آر ان پلیس ویری سټرکټ کنټرول میئر به موږ دلته او ان ایکسپټیبل مطلب دا چې الیمینیشن به دلته موږ فالو کوو ریسک لیول دلته ډېر زیات های ورکر موږ بیا سوچ کوو چې یاره موږ دلته کنټینیو کوو که نه کوو بیا موږ سوچ کوو مطلب دا چې که مسلې نو نه کنټینیو کوو ویری سټرکټ کنټرول میئر دلته ریکوایرډ دی زموږ سره
او بل چې کوم دی ریسک اسسمنٹ څوک ریسک اسیسر دی اب چرته هم دا غلطي نه کوي ګوره دا به نه ایکسپټیبل کوي که ریسک ایکسپټیبل کوم مسلې جوړ شوي نو کېدای شي چې کیک آوټ دي کړي. اوس راځو پریورټایزینګ اینډ ټایم سکیل. پریورټایزیشن څه ته وایي، ټایم سکیل څه ته وایي، زموږ سره صحیح ده. اوس ګوره سیمپل کنټرول معیار خو تاسو په آی جي 2 کې الریډي ویل نو دنیا شی کنټرول معیار موږ په سایډ کې الو نو داسې کنټرول معیار موږ بیا 3 پریورټایز کوو چې یاره دا به مخکې کې دا به پات کې دا به وروسته کې. نو های ریسک دی زموږ سره نو های ریسک نه زموږ سره صحیح نقصانات ډېر زیات دي نو موږ های پریورټي درکړو چې یاره دا به ګوره په ټایم کې کنټرول کړي. که ریسک لوی نو موږ مطلب دی چې بس ریسک لو دی که نه ونه کې سبا بل سبا کنټرول کا. So we but risk in time scale are not the same. Where time scale risk same نشي کېدای ځکه ځینې ټایم کې زموږ سره risk لوی time scale سی وای ځینې ټایم کې زموږ سره risk high time scale کمې زموږ سره صحیح ده. اوس که زموږ سره یو داسې یو risk چې په هغې باندې cost low راځي نو هغې لپاره موږ easy action should be taken in even if low لکه مطلب خرچه پې کمه راځي که priority low وي خو په ټیم کې مطلب دا دی چې موږ دا کنټرول اخیستی شو او میډیم ریسک still need private action که میډیم ریسک نو بیا موږ ته مسلې راځي د دې د وجې نه نو موږ به ریسک چې کم دی زموږ سره کنټرول وی په سایډ کې. اوس راځو ریکارډ سیګنیفیکنټ فایندینګ چې کوم ریسک اساس موږ کو د هغې سیګنیفیکنټ فایندینګ چې کوم دا موږ څه کوو کنټرول کوو به خامخا. نو په دې کې زموږ سره څه دي ایریا اسس اینډ هازارډ چې کومه ایریا دا به کنټرول ګروپ لکه مطلب پیپل سپیشلیسټ چې موږ وایو دا به ریکارډ کې راولو. بل ایوالویشن اف ریسک in inadequacy of existing control معیار چې کوم کنټرول مې هغه څه دي ایوالویشن دا به موږ ریکارډ کوو. بل ایکشن فرام فار فردر precautions to be needed چې کوم موږ له مزید کنټرول معیار په کار دي دا هغې به موږ ایکشن پلان لرو ډیټ اینډ ټایم نیم به هم پې لیکو کمپیټنټ پرسن او ریویو ډیټ به پې هم لیکو. صرف دا مطلب دا چې دا د کوم فارمیټ کې کمې خبرې شامل دي سمپل دا غري. اوس راځو ریویو اف ریسک اسسمنټ. چې کوم زموږ سره ریسک اسسمنټ دی اوس به موږ د دې ریویو کوو. اوس ګوره ریویو موږ ولې کوو څه ریزنز دي داسې چې موږ هغې ریویو کوو. نو د هغې ریزن اول وایو نو اول ریزن دا دی چې که په سایډ کې زموږ سره سیګنیفیکنټ چینجز راځي نو د هغې د لاسه موږ ریویو کوو. نو په دې کې کم چینجز دي پروسس چینج سبسټانسز چینج اکوپمنټ چینج کېدای شي ورک پلیس انوایرمنټ چینج کېدای شي پرسنس چینج کېدای شي قانون هم چینج کېدای شي صحیح ده. نو دې د لاسه موږ ریویو کوو. بل اف اټ از نو لانګر ویلډ که ان کیس زموږ سره اکسیډنټ وشي نیر میس وشي او ال هیلث وشي نو دې د لاسه بیا ریسک اسسمنټ نو لانګر ویلډ مطلب ایکسپایر شي بیا موږ دغه کوو څه چل کوو ریویو کوو د خپل ریسک اسسمنټ. او بل چې زموږ سره کم انول ټایم پوره شي نو انول ټایم چې پوره شي بیا هم موږ څه کوو ریویو کوو. نو دا زموږ سره 5 سټیپس زموږ سره د ریسک اسسمنټ. نو راځو چې کوم دی ایکسرسایز دی لان مووینګ یوزینګ ټاسک انالیسیس پریپیر ا بریف ریسک اسسمنټ سجیشن کنټرول میجرز ټو بی ریډیوس د ریسک انوالو وذ دیس اکټیویټیز مطلب دا چې کوم سره لان مووینګ صفائی وغیرہ دا غیر ریسک اسسمنټ وګڼي. خدام یو ایکسرسایز دی دا ټیم ډېر زیات سیوا شو ټاپک ختمو. ینګ پرسنز چې کوم دی موږ به سپیشل ریسک کالو نو ینګ پرسن موږ ولې په خپل ریسک اسسمنټ په سپیشل دغالو نو خدا انډر 18 مطلب قانون مقتدا و چې انډر 18 باندې فالو کوي ورک سایت ته نه پرې دی. بل لیک اپ ایکسپیرینس دی ایکسپیرینس نه فزیکل اینڈ میډیکل mental maturity د دیو نه پور پرسپشن د دیو ایکسپوري انفلوئنس بای فیر مشران ډیر زیات اثر انداز کیږي بل ایګر جذباتي زموږ سره. اوس د دې کنټرول معیار څه دي نو په دې کې پهله prohibit and certain high risk activities for example high risk machinery مطلب دا به مونږه high risk activities وغیرہ دي ته نه الاؤډ کوو. بل restrict work patrons in hour no over time مطلب چې کوم activities 4-5 غنټې کار به دینالو دا به سیوا کار به دینالو د له سپیشل ټریننګ او د دې مخامخ مونږ د سپرویژن هم خیال ساتو. expectant women and nursing mothers already تاسو په دې څه مطلب دی نو د دې ته کم قسم هیزارډز بل ته سرټن کیمیکل لیډ وغیرہ د دې هیزارډي وتا بل سرټن بایولوژیکل ایجنټس روبیلا وایرس وغیرہ د دینه وتا هیزارډي مینول هینډلینګ په پینه کې دینه وت ټمپریچر ایکسټریم ډېر زیاته ګرمي یخني شه د دینه وتا هیزارډي هول باډي وایبریشن کار به هم ناري آینایزیشن ریډیشن په دې کې به هم کار نالي نایټ شفت کې به هم کار نالي نه به سټرس ته الاؤډ کې نه به وایلنس جنجګړو ته به هم نه الاؤډ کې بل ډیسیبل ورکن
Disabled workers چې کوم دی identify health and safety fitness criteria for the some jobs ځینې ټایم کې زموږ سره داسې جابز چې هغه موږ according to the fitness criteria باندې ورک نه راکوو لکه مطلب eyesight requirement for the drive forklift truck اوس یو ورکر دی چې د هغه FLT چلوي نو د هغې لپاره لازم دا چې د دې نظر بس کلیري نو اوس که د ورکر نظر کم دی نو بیا به موږ د دې نه دغه کار نه لو بل ورکر with home disabilities non disabilities یو ورکر دی الریډي متپتر چې دې د لاسه دا ډیسیبل شوی دی نو بیا به د هغې نه مزید دغه کار نه لري لکه مطلب یو ورکر دی او هغه مطلب دا دی چې سکیفولډینګ باندې کار کوو هغه سکیفولډینګ باندې راولید نو متپتر چې هغه سکیفولډینګ د لاسه زخمي دی نو دې نه به د سکیفولډینګ اکټیویټیز نه نو واټ آر د امپلیکیشن اف دیئر ډیسیبلیټیز د دې د ډیسیبلیټي څه ریزنز دی دا نو دا به موږ بیا سیم کار ته نه الاؤډ کوو لون worker especially vulnerable and more at risk نو لون مطلب دا چې کپنې د سپرویژن نه بارې دي ته موږ لون ورکر وایو صحیح ده نو دې ته یو د وایلنس او بل چې کوم دی د انجری ال هیلث خطا ایزم مثلا مطلب وایلنس کې څوک راځي مطلب چې کوم زموږ سره افیسرز دی منټل هیلث وغیرہ نرس چې کوم دی زموږ سره په دې منټل هیلث هسپتالونو کې کار کوي نو دا خامخا منټلان ټول جګړې کوي او بل انجریز او ال چې کوم دی زموږ سره مطلب کونفاین سپیس وغیرہ کې د انجریز وغیرہ خطر ای زموږ سره د لون ورکر صحیح ده نو بیا به د دې نه موږ کار نه لرو نو دا زموږ سره انشاءالله ختم شو سبا به انشاءالله موږ 3.6 پریونټیو اینڈ پروټیکټیو میئرز په ډیټیل سره وایو نو امید لرم تاسو به دا لیکچر خوښ شوی که بیا هم څه ایشوز وغیرہ نو ماته کمنټ هم کولی شئ واتساپ هم کولی شئ